میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی مردہ بیٹی کو اٹھایا اور اپنے شوہر کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا، اب تو تم خوش ہونا، میری بیٹی مر چکی ہے، جاؤ جا کر خوشیاں مناؤ، تمہیں بیٹیوں سے نفرت تھی نا، آج تمہاری دلی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں چیخ رہی تھی لیکن اس ظالم شخص پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے بچی کو میری جھولی میں پھینکا اور باہر گلی میں چلا گیا۔ میں نے پیچھے سے چلاتے ہوئے کہا، میری ساری دنیا آج لٹ چکی ہے۔ میں کونے میں بیٹھی اپنی مردہ بیٹی کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ آس پڑوس کی عورتیں میرے ارد گرد بیٹھی افسوس کا اظہار کر رہی تھیں، لیکن ان میں سے کسی کا افسوس بھی اب میری بیٹی مجھے واپس نہیں لوٹا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں کچھ مرد حضرات آئے اور میرے ہاتھ سے اس بچی کو لے گئے، کہا کہ جنازے کا انتظام کرنا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرا سینہ چیر کر میرا دل نکال کر لے کر جا رہا ہو۔ میں روتے ہوئے ننگے پاؤں بچے کے پیچھے بھاگی، لیکن عورتوں نے مجھے پکڑ کر روک دیا۔ میری بیٹی کتنی بد نصیب تھی جسے نہ زندگی میں باپ کا پیار نصیب ہوا اور نہ ہی موت کے بعد۔ میرا نام فہیمہ ہے، میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ شاید غربت ہی میرا سب سے بڑا جرم بن گئی تھی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے اور ہم سب کا خرچہ اٹھانا میرے ابا کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک معمولی مزدور تھے، کبھی کام ملتا کبھی نہ ملتا، یوں ہی مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اماں روکھی سکھی کھا کر بھی شکر ادا کرتی تھیں۔ اماں نے کبھی بھی ہمیں زیادہ کے لالچ میں مبتلا نہیں کیا تھا، جتنا ہوتا ہم اس میں خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے بھائی تھوڑے بڑے ہوئے تو ابا انہیں بھی اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگے۔ ہم میں سے کسی نے بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ محلے کی ایک لڑکی کے پاس میں تھوڑی دیر کے لیے پڑھنے چلی جاتی، بدلے میں اس کے گھر کے کام کاج کر دیتی، یوں مفت میں وہ مجھے تھوڑا بہت پڑھا دیا کرتی تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ اماں گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ابا کا ہاتھ بٹاتی، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی۔ کبھی کبھار عید پر ہم نئے کپڑے خرید لیتے تھے، کیونکہ عام طور پر تو کھانے کو ہی پیسے پورے نہیں ہوتے تھے۔ بچپن میں ٹوٹے پھوٹے کھلونے ہی ہمارے حصے میں آئے تھے۔ میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ جب میرے ہاں اولاد ہوگی میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی، جو وقت میں نے دیکھا ہے اسے نہیں دیکھنے دوں گی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی کیا رخ لے لے گی۔ جب میں 16ویں سال میں لگی تو اماں نے میرے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ اماں چاہتی تھی کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی کوئی رشتہ ڈھونڈا جائے، کیونکہ نہ تو ہم جہیز دے سکتے تھے نہ ہی کوئی پیسہ وغیرہ۔ اپنے طور پر اماں نے کئی رشتے دیکھے، لیکن پھر ایک دن اچانک رشتے والے کی طرف سے ایک رشتہ ہمارے گھر آیا۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، بہت زیادہ امیر تو نہ تھے، لیکن ہم سے تو اچھے ہی تھے۔ پہلے اماں یہ رشتہ کرنے سے ڈر رہی تھی، لیکن جب ان لوگوں سے ملی تو انہیں دیکھ کر اماں کو تسلی ہو گئی۔ ابا بھی مطمئن تھے۔ میری ہونے والی ساس نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہم بس آپ کی بیٹی کو بہو بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کی تینوں شادی شدہ تھیں۔ اماں کو لگا کہ یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، میں آرام سے اپنے سسرال میں رہ لوں گی اور مجھے کسی چیز کی کمی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر اپنی ساس کے مقاصد سے میں بالکل واقف نہیں تھی۔ اس نے یہ رشتہ صرف اور صرف اس لیے کیا تھا تاکہ غریب گھرانے سے لڑکی لاؤں اور اسے ہمیشہ دبا کر رکھوں۔ عام عورتوں کی طرح اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کسی بڑے گھرانے سے لڑکی لائی اور کہیں وہ اس کا اکلوتا بیٹا اس سے چھین نہ لے اور اس کے گھر پر راج نہ کرے۔ غریب لڑکی کو وہ دبا کر رکھنے کا سوچ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے تو بہت اچھی نیت سے رشتہ کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے نیت ہی خراب تھی۔ شادی کی تقریب کا تمام خرچہ میری ساس نے اٹھایا تھا۔ ہم سب بڑے خوش تھے، سب میرے نصیب کو دیکھ کر مجھے خوب دعائیں دیتے، میری ساس کی خوب تعریف کرتے۔ مجھے بھی لگتا جیسے میں خوابوں کے شہزادے کو پانے والی ہوں، جیسے میری زندگی بالکل سہل ہو جائے گی۔ لیکن جب میں نے شادی کے بعد اپنے گھر میں قدم رکھا تب مجھے پتا چلا یہ میرا گھر ہی نہیں ہے، یہ تو صرف میری ساس کا گھر ہے اور اس گھر پر راج بھی میری ساس کا ہی چلتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا، میری ماں کے مطابق چلنا، جس چیز سے وہ منع کرے اس سے منع ہو جانا اور ان کی کسی بات سے انکار مت کرنا۔ اگر وہ خوش رہے تو میں تم سے خوش رہوں گا۔ وہی عام روایتی مردوں والی بات، میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔
अम्मा ने हमेशा ताबेदारी करना सिखाया था और शोहर का हुक्म मानने का कहा था। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए, लेकिन उसके बाद सास ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। मेरी नंदे जो शादी के बहाने घर पर आई थी, एक हफ्ते बाद भी जाने को तैयार ना हुई, हालांकि वलीमा भी मुकम्मल हो चुका था। रोजाना उनके शोहर और बच्चे हमारे घर में आकर बैठ जाते और रात रात तक बैठे रहते। अब ये रोज का मामूल हो गया था। शुरू में तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर मुझे अजीब सा लगने लगा, क्योंकि मेरी सास सारा काम मुझसे करवाती और खुद अपनी बेटियों के साथ बैठकर बातें करती रहती। इतने लोगों का काम एक साथ करना काफी मुश्किल हो जाता था और फिर सबकी अलग अलग पसंद होती थी। अगर कभी मुझसे कोई चीज खराब हो जाती तो मुझे ताना मारा जाता कि कभी अच्छा देखा ही नहीं, इसलिए जरा सी अच्छी चीज देखकर पागल हो जाती हो। मेरी सास बातों ही बातों में मुझे गुर्बत का ताना मारना नहीं भूलती थी। कभी मेरे बाप के बारे में तो कभी मेरी माँ के बारे में बातें करती, जो कि मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन मैं इतने वक्त में समझ गई थी कि इस घर में कोई भी मेरे साथ नहीं है। अगर मैंने अपनी जुबान खोली या जवाबन कुछ कहा तो उल्टा मुझे ही बेदखल कर दिया जाएगा और हम गरीब घरानों की लड़कियां मरते दम तक ससुराल में ही जगह बनाने की कोशिश करती रहती हैं। यूं लड़ झगड़ कर या नाराज होकर अपने बाप के घर पर जाकर नहीं बैठ जाती, क्योंकि जानती हैं कि पीछे और भी हैं जिनकी शादियां होनी हैं। मेरा शोहर जावियार एक अच्छे ऑफिस में नौकरी करता है, लेकिन उसकी कितनी तनख्वाह है मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी, क्योंकि आज तक उसने मुझे कभी खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए थे। सारी तनख्वाह वो महीने के शुरू में अपनी माँ के हाथ पर रख देता था और मुझे कहता कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो अम्मा से ही ले लो। कभी कभी तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सास मुझे बहुत बेइज्जत करके कुछ पैसे देती थी, वो भी चंद 100 रुपए, जिनसे आज के जमाने में कुछ खरीदना तो नामुमकिन सी बात थी। मेरी भी बहुत सी जरूरियात होती थी, लेकिन ये लोग सब मेरा मजाक बनाते और मेरी बेबसी को देखकर कह के लगाते थे। मेरी सास सारे पैसे अपने पास रखती, उनमें से कुछ पैसे अपनी बेटियों को दे देती और बाकी घर के खर्चे के लिए इस्तेमाल करती, लेकिन मुझे 1 रुपया तक ना देती। एक दो बार मैंने अपने शोहर से जब पैसों का मुतालबा किया तो वो आगे से मुझ पर ही गुस्सा होकर चिल्लाने लगा, तुम घर पर पूरा दिन रहती हो, तुम्हें आखिर किस चीज की जरूरत है? अम्मा जो बेहतर समझेंगी तुम्हारे लिए ले लेंगी, चुप करके अपने काम काज करो। ये कहकर करवट बदलकर वो सो गया। मेरी शादी को काफी अरसा गुजर गया। मेरी नंदे ज्यादा दूर नहीं रहती थी, उनके ससुराल 2 गलियां छोड़कर ही बने हुए थे। सब आस पास रहती थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाती। कभी एक आती, सर पर कपड़ा बांधकर लेट जाती और मुझसे कहती, भाभी खाना दे दो, थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है, घर पर खाना नहीं बना सकती। और फिर मैं जो 3 बंदों का खाना बनाने लगती थी, मुझे कई लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। गर्मी में तो काम करना ही मुश्किल हो जाता था। सख्त गर्मी में मैं पूरा दिन किचन में खड़ी चूल्हे के आगे काम करती रहती थी और सास अपनी बेटियों को लिए एसी वाले कमरे में बैठी रहती। घर में एसी सिर्फ मेरी सास के कमरे में लगा हुआ था। मैंने तो आज तक उसकी ठंडक महसूस नहीं की थी। एक बार मैंने अपने शोहर से कहा कि गर्मी ज्यादा है, हम अपने कमरे में भी एसी लगवा लेते हैं। तो आगे से वो तंजिया अंदाज में हंसता कहने लगा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे अपने जहेज में लेकर आई हो, ज्यादा जरूरत है तो अपने बाप से जाकर कह दो। मैं रोज अपने शोहर के हाथों बेइज्जत होती थी। मेरी सास और नंदे मेरे शोहर के कान मेरे खिलाफ भरती रहती और मेरा शोहर उनकी बातों पर यकीन करके रोजाना मुझे मारता। ये जुल्म सहते सहते अब मैं थक रही थी। मेरी सास तो मुझे मेरे मेके भी नहीं जाने देती थी। वैसे मैं शुक्र करती थी कि मैं मेके नहीं जाती। अम्मा अगर मेरे चेहरे की तरफ देखती तो सारी दास्तान जान जाती। अम्मा और अब्बा ने बेशक हमें गुर्बत में पाला पोसा था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग हमारी परवाह नहीं करते थे। मैं जानती थी कि वो अपनी तमाम मुश्किलात भुलाकर मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं अपनी वजह से किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मेरी शादी को अभी तीसरा महीना हुआ था कि मेरी सास ने पोते की ख्वाहिश करना शुरू कर दी। सास की ये बात सुनकर मैं काफी डर गई। अक्सर मैंने सुन रखा था कि जिन लड़कियों के यहाँ पहली औलाद लड़का नहीं होता, उनके ससुराल वाले उन पर खूब जुल्म करते हैं। अपनी सास का अब तक का रवैया देखते मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर मेरे यहाँ बेटा नहीं हुआ तो मेरी खैर नहीं।
रोजाना मेरी सास मुझसे कहती, खुशखबरी कब सुना रही हो, और मैं सर झुकाकर रह जाती, जैसे ये सब मेरे हाथ में है। वो पूछती तो ऐसे ही थी। मेरे शौहर भी दिन रात कहता, मुझे तो बेटा ही चाहिए, बेटियां रखकर क्या करना है। हालांकि उसकी खुद की 3 बहनें थीं, मगर न जाने क्यों अक्सर लोग बहुओं को बेटा पैदा करने की मशीन समझ लेते हैं। जब एक और माँ मुझे खुशखबरी नहीं मिली, तो सास मुझे साथ लिए एक दाई के पास चली आई। दाई ने सास को कहा भी कि अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, सब्र करो। मगर मेरी सास मुझे बोलती रही, अगर तूने इस माँ खुशखबरी नहीं दी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। सास की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसकर रह गई। मैं अच्छे से वाकिफ थी कि इस जैसी औरत के घर कोई भी अपनी बेटी को नहीं भेजेगा। सब जानते थे कि वो किस तरह की है, और खानदान में भी कोई उससे रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए तो वो बाहर रिश्ते ढूंढती भी रही थी। एक हफ्ता मजीद जब कोई खबर ना मिली, तो मेरी सास मुझे लिए एक पीर के पास आ गई। मैंने अपनी सास को बहुत रोकने की कोशिश की कि इन पीरों फकीरों के चक्कर में मत पड़े, लेकिन वो आगे से मुझे डांटते हुए बोली, तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली, मुझे बस जल्द से जल्द पोता चाहिए। फिर वो घंटों मुझे पीर के सामने लेकर बैठी रही। वो न जाने क्या कुछ पढ़ रहा था। मैं सख्त बेजार हो रही थी। वापसी पर सास उससे एक पुड़िया भी लाई थी, जो रोजाना दूध में डालकर मुझे देती, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी ना पीती। सास के इधर उधर होते ही सारा दूध गिरा देती। मैं नहीं जानती थी उस पुड़िया में कैसी दवा थी जो वो मुझे पीने को देती थी, इसलिए मैंने रिस्क लेना बेहतर नहीं समझा। लेकिन फिर अल्लाह का करम हुआ और अगले महीने ही मुझे खुशखबरी मिल गई। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैंने अपनी माँ को भी बताया। अम्मा फौरन से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर मेरे घर आ गईं। शादी के बाद आज पहली बार वो मुझे मिलने आई थी। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई, उनके गले लगकर रोने लगी। मेरी सास मेरे पास ही बैठी थी। मेरी माँ को कहने लगी, अरे तुम्हारी बेटी पहली बार उम्मीद से हुई है और तुम खाली हाथ आ गई हो। अम्मा ने बेचारगी से उनकी तरफ देखा और कहा, आप हमारे हालात से वाकिफ हैं, हम इतना ही कर सकते थे। इसके अब्बा का काम आजकल ठीक नहीं चल रहा, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में मैं मजीद कुछ नहीं ला सकी। अम्मा के यूं कहने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं अपनी सास को कुछ कह नहीं सकती थी। अम्मा जब वापस गईं, तो सास ने मुझे अपने सामने खड़ा किया। आज तो तुम्हारी माँ आई और मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रोज रोज के ये तमाशे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कोई पहली लड़की थोड़ी हो जो उम्मीद से हुई हो, और याद रखो, अगर मुझे पोता ना मिला तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। एक बार फिर से उनकी वही रट शुरू हो गई थी। जब मेरे शोहर को इस बारे में पता चला, तो उसने कोई खातिर ख्वाह तासुरात का मुजाहरा नहीं किया था। उसके तासुरात हमेशा की तरह बिल्कुल सर्द थे, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कभी कभी तो यूं लगता था जैसे वो रिबोट है, इंसान नहीं। जो उसका रिबोट अपनी माँ के हाथ में है, और उसका मूड भी अपनी माँ के हिसाब से ही बदलता था। बहरहाल मैं अपने सारे गम भुलाए अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगी। मैं जो ये सोच रही थी कि मेरे उम्मीद से होने का सुनकर सास मुझे थोड़ा आराम करने देगी, तो मेरी ये गलतफहमी भी तब दूर होगी जब पता चला कि मेरी नंद भी हामला है। मेरी सास ने फौरन से उसे अपने घर पर बुला लिया और कहा, जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं पर रहोगी। इस हालत में तुम्हें ससुराल में रहकर काम काज करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी सास की मुनाफकत पर आह भरकर रह गई थी। मैं तो पहली बार उम्मीद से हुई थी और मेरी नंद का ये तीसरा बच्चा था। सास उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसे फ्रूट वगैरह खिलाती, दूध देती, मगर मुझे बच्चा कुच्चा खाना ही खाने को मिलता था, ना ही मुझे डॉक्टर के पास कोई लेकर जाता। कुछ दिन से मुझे पेट में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। मैंने जावियार से इस बात का जिक्र किया, तो उसने कहा कि तुम औरतों के नाटक खत्म नहीं होते, चुप करके सो जाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर 2 दिन तक मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। मैंने दोबारा से अपने शोहर या सास से इस बात का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में मैं बहुत डर रही थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। इस तरह कई महीने निकल गए। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, लेकिन मेरी सास को तो सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र लगी हुई थी। मेरी हालत जितनी मर्जी बुरी होती, वो मुझसे तमाम काम करवाती और अपनी बेटी की खिदमतें भी करवाती थी।
हालांकि मैं भी इसी दौर से गुजर रही थी जिस दौर से उसकी बेटी गुजर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी। एक रात मुझे बहुत शदीद दर्द उठा। मेरी सास ने मुझे अस्पताल ले जाने की बजाय दाई को घर बुला लिया। दाई ने मुझे देखते ही कहा कि इसे किसी अस्पताल में लेकर जाओ वरना मसला हो जाएगा, लेकिन मेरी सास ने इनकार कर दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इसे अस्पतालों में लेकर जाएं। जो कुछ करना है तुम ही करो, ये कहकर वो एक तरफ होकर बैठ गई। मेरे शोहर ने भी अपनी जुबान ना खोली। मुझे लगा था कि अपने बच्चे के लिए ही सही वो कुछ तो कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल बहुत मुश्किलों से मुझे और मेरे बच्चे को दाई ने बचाया। जैसे ही दाई ने मुझे खबर दी कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, तो मैं खुशी से पागल हो गई, क्योंकि मेरी सोच अपने शोहर और मेरी सास की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। मगर मेरी सास और मेरे शोहर का चेहरा बेटी की पैदाइश की खबर सुनते ही फौरन से स्याह पड़ गया था। तुझे हमने कहा भी था कि हमें लड़का चाहिए, फिर तूने बेटी पैदा की, अब हम इसका क्या करें? सास नफरत और हकारत से बोलती चली गई। और फिर जब मेरी नंद के यहाँ बेटा हुआ तो सब उसकी खिदमतों में जुट गए। बार बार मेरी सास मुझे कहती, तू है ही मनहूस, इसलिए तेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है। मेरा शोहर भी मेरी तरफ ना देखता। एक बार भी उसने अपनी बच्ची को गोद में नहीं उठाया। मैंने खुद ही अपनी बच्ची का नाम वनीजा रखा और अकेले ही उसकी देखभाल करने लगी। साथ में घर के काम भी संभालती थी। आराम तो मैंने किया ही नहीं था। मेरी अम्मा और अब्बा बच्चे की पैदाइश का सुनते ही मुझसे मिलने के लिए आए। मेरी हालत देखकर अम्मा ने कहा कि तू इतनी कमजोर क्यों है? तो मैंने बहाना बना दिया, बस वैसे ही कमजोर हो गई हूँ। मैं उनके सामने खुशी का इजहार करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मेरी तरफ से परेशान ना हो। वो कुछ देर वहीं रहे और उसके बाद चले गए। बच्ची के लिए कुछ तोहफे भी देकर गए थे, जिसे सास ने मुझसे छीन लिया। मैं समझ गई थी कि अब मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी मुश्किल होने वाली है। मेरी तो पहले ही मुश्किल थी, लेकिन अब इसमें मेरी बेटी भी शामिल हो गई थी। जैसे तैसे करके मैं उसे पाल ही रही थी, उसकी जरूरतों को बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पा रही थी। मैं अपने पुराने कपड़ों के दुपट्टे काट काट कर उसके कपड़े बनाती और उसे पहनाती, क्योंकि सास तो नए कपड़ों के लिए मुझे पैसे देती ही नहीं थी। अगर कभी मोहल्ले की किसी औरत ने मेरी मदद करने की कोशिश भी की, तो सास ने उसे भी बातें सुनाकर घर से निकाल दिया और बाद में मुझे खूब मारती और कहती कि तू मोहल्ले में ये साबित करना चाहती है कि हम तुझ पर जुल्म करते हैं। आइंदा मैं ना देखूं कि तू मोहल्ले की किसी औरत से बात कर रही है। हालांकि मैं किसी से बात नहीं करती थी, बल्कि वो खुद तमाम हालात से वाकिफ थी। मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी जरूरतों में इजाफा हो रहा था, लेकिन वो जरूरतें मैं कहाँ से पूरी करती, मुझे समझ नहीं लगती थी। अब वो तकरीबन 1 साल की हो चुकी थी। अब मुझे कुछ वक्त उसे भी देना पड़ता था, लेकिन मेरी सास तो ऐसा चाहती ही नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को कोई वक्त दूं। जब भी मेरी नंदे घर पर आती, एक नया तमाशा लग जाता। मेरी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती। मेरी सास एक पल को भी मुझे बेटी के पास न रहने देती और किसी न किसी काम में उलझाए रखती थी ताकि मैं बच्ची पर ध्यान ना दूं। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना ना रहता, और मेरी नंद इस बात से बहुत जलती थी। उसके बच्चे अक्सर मुनीजा को चुपके से चुटकी काट देते थे। मैं उन्हें मना करती तो घर में एक नया झगड़ा खड़ा हो जाता था। एक दिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी। बुखार तो उसे कई दिन से था, लेकिन ना तो शोहर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता था और ना ही सास लेकर जाने देती। ऐसे में मैं घर के ही टोटके इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह से गुजारा कर रही थी। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई। वो रोए जा रही थी। मैं किचन के काम जल्दी जल्दी निपटा कर अपने कमरे में जाने ही लगी थी कि उसी वक्त सास वहां आ गई। ये कैसे रोटी बनाई है तूने? तुझसे कहा भी था कि पहले की रखी रोटी मेरी बेटी को मत देना, चल ताजा रोटी बना कर दे। सास की बात पर मैंने एक नजर कमरे की तरफ देखा और फिर सास को देखकर कहा कि मैं थोड़ी देर में बना देती हूँ, बच्ची रो रही है। लेकिन मेरी सास ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरे सामने जुबान चलाएगी? तुझे मैंने क्या कहा है, पहले रोटी बना, उसके बाद जो करना हो करती रहना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। ये पहली बार नहीं था कि मेरी सास ने मुझे मारा था, लेकिन हर बार उसकी मार खाकर मुझे जिल्लत का एहसास होता था। वो लोग मुझसे ऐसा बर्ताव करते थे जैसे मैं कोई कूड़ा क्रिकेट हूँ। मैं रोते हुए किचन में गई और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी।
मैं चाहती थी कि काम जल्दी मुकम्मल हो ताकि मैं अपनी बेटी को जाकर देखूं। उसके बिलक बिलक कर रोने की आवाजें मुझे किचन तक सुनाई दे रही थीं और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ये लोग तो पहले ही मुझे और मेरी बेटी को एक बोझ समझते थे। हमारा ध्यान कौन रखता, हमारी परवाह कौन करता। यहाँ तो सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी। रोटी बनाकर जैसे ही मैं किचन से निकलने लगी, तभी मेरी नंद किचन के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। मेरे लिए साथ में चिकन भी फ्राई कर दो। जो सब्जी तुमने बनाई है वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मेरा चिकन खाने का मूड हो रहा है। थोड़ी देर पहले वो खुद ही सब्जी की फरमाइश करके गई थी। अब मुझे परेशान करने के लिए चिकन बनाने की फरमाइश कर रही थी। राबिया बाजी, मुझे बेटी को देखना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रही है। एक नजर उसे देख आऊं, फिर मैं आकर आपको बना देती हूँ। नंद से कहकर मैं वहां से निकलने ही लगी थी कि अचानक उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे इनकार करो। तुम और तुम्हारी बेटी की क्या औकात है। जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ वरना मैं अम्मा से शिकायत लगा दूंगी। कहते साथ उसने मुझे किचन में धकेल दिया। मैं जल्दी जल्दी उसके लिए खाना तैयार करने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज होती जा रही थी। अब अपनी बेटी की आवाज मुझे बहुत ही मध्यम सुनाई दे रही थी। शायद वो रो रो कर अब थक चुकी थी। मैंने खाना बनाकर नंद को दिया और फौरन से भागती हुई अपने कमरे में आई। मेरी बेटी अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और बेड पर एक तरफ लेटी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे उसकी गर्दन ढलकी हुई हो। मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं भागती उसके करीब आई। जैसे ही मैंने उसके चेहरे को हाथ लगाया, वो ठंडी पड़ी हुई थी। ना ही वो हाथ पांव हिला रही थी और ना ही रो रही थी। परेशानी से मैंने उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया था। मेरा दिल हर गुजरते लम्हे के साथ बंद होता जा रहा था, मगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। डर के मारे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी मेरी चीखने चिल्लाने की परवाह ना हुई। मेरी बेटी की धड़कनें रुक गई थीं और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थीं। मुझे जल्दी एहसास हो गया कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मेरे तो जैसे हवा से स्लिप हो गए थे। मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। समझ नहीं लग रही थी कि क्या करूं। मैं भागते हुए कमरे से निकली और अपनी सास के कमरे का दरवाजा खोला। मुझे यूं अचानक दरवाजा खुलते देखकर वो चिल्लाने लगी, क्या है, तमीज नहीं है? कितनी बार कहा है कि बिना दस्तक के दरवाजा मत खोला करो, और फिर तुम बिना इजाजत अंदर आ गई हो। मगर मुझे उस वक्त उनकी डांट की कोई परवाह नहीं थी। मनीजा, उसकी हालत बहुत खराब है। मैं हकलाते हुए बोल रही थी, तो हम क्या करें अगर उसकी हालत खराब है? मेरी सास ने जवाब दिया, वो सांस नहीं ले रही। प्लीज एक बार आकर उसे देखें। उसे अस्पताल लेकर जाना है। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। उनके सामने हाथ जोड़कर मैं खड़ी हो गई, लेकिन वो लोग आगे से हंसने लग गए। तुम और तुम्हारी बेटी से कब जान छूटेगी, यही सब सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं। और अब जब जान छूट रही है तो तुम चाहती हो कि हम उसे अस्पताल लेकर जाएं। मरती है तो मरने दो। मेरी नंद ने इंतहाई संगदिली से कहा, ये सोचे बिना कि उसके खुद के भी बच्चे हैं। मैं दुखी दिल से वापस अपने कमरे में आ गई। अपने शोहर जावेयार को फोन किया तो उसने मेरा फोन ना उठाया। काफी देर तक मैं फोन ट्राई करती रही। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं घर से बाहर निकली और पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताया। उसका शोहर डॉक्टर था। उसके शोहर ने फौरन से मेरी बच्ची को चेक किया और नफी में सर हिला दिया। मैं वहीं रोने लग गई। बात मोहल्ले वालों तक पहुंची तो मेरी सास भी कमरे से बाहर निकल आई। मुझे चोटी से पकड़कर अंदर लाई। क्या तूने मोहल्ले में मेरा तमाशा लगा दिया है? अभी तेरे शोहर को बुलवाती हूँ। कहते साथ उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया। जावियार ने पहली बेल पर कॉल उठा ली। मुझे सख्त दुख हुआ। मैं इतनी देर से कॉल कर रही थी लेकिन नहीं उठाई। जावियार को न जाने उन्होंने क्या कहा कि वो भागा भागा अपना छोड़कर घर वापस आया। मुझे लगा कि शायद बेटी की तड़प में आया है, लेकिन वो तो अपनी माँ के पल्लू से लगकर बैठ गया। वो खुद भी अपनी बेटी को एक बोझ ही समझता था। उसकी तो जान छूट गई थी। मोहल्ले वालों ने ही मिलकर जनाजे वगैरह का इंतजाम किया। सब लोग जावियार पर थू कर रहे थे कि ये कैसा शख्स है, अपनी बेटी के जनाजे का इंतजाम भी नहीं कर रहा।
میں نے اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور میرے دل سے آہ نکلی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ مجھے انصاف دے، میں نے بہت ظلم برداشت کیا ہے، لیکن اپنی بچی پر میں اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، لیکن کسی کو ترس نہیں آیا۔ اب تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سے اندر سے میری ساس کے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مختلف قسم کی آوازیں سن کر میں تیزی سے اندر بھاگی تو دیکھا سامنے ساس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے۔ میری مردہ بچی اب بھی میرے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میرا شوہر فوراً سے ساس کو لے کر باہر نکلا اور اسپتال کی طرف چلا گیا۔ نند بھی ساتھ میں گئی تھی۔ محلے کی عورتیں پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ اس نے اپنی بہو اور پوتی پر بہت ظلم کیا، اب اس پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ انصاف کرتا ہے۔ میرے شوہر کے واپس آنے تک میری بچی کی تدفین مکمل ہو چکی تھی۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں ان سب کو دکھی دل سے بد دعائیں دے رہی تھی۔ میری ماں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میری بچی اچانک سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے تو وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ میرے گھر آئیں۔ میں نے تمام صورتحال سے اپنی ماں کو آگاہ کر دیا تھا تو وہ بھی روتے ہوئے مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، بیٹی تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کتنی بار میں نے تم سے پوچھا لیکن تو اپنی زبان بند رکھتی تھی۔ یہ لوگ اتنے ظالم ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چل تو میرے ساتھ میرے گھر چل، آئندہ ان کے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اماں اور ابا مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ ابا نے کہا کہ تم ہم پر بوجھ نہیں ہو بلکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ دیکھو اب ہمارے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں پر کبھی ظلم نہیں کیا، نہ ہی انہیں بوجھ سمجھا ہے۔ تم یہاں پر رہو، اب اگر کوئی تمہیں لینے بھی آیا تو میں تمہیں ان ظالموں کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں چپ چاپ گھر کے کونے پر بیٹھی رہتی، میری نگاہوں کے سامنے اپنی بیٹی کا چہرہ رہتا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد میرے شوہر مجھے لینے آیا، وہ بھی مجبوری میں۔ کہنے لگا اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، گھر پر سب سنبھالنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، گھر آ جاؤ۔ اب بھی اس کے لہجے میں اکڑ تھی۔ میرے ابا نے صاف انکار کر دیا، میری بیٹی تم لوگوں کی نوکر نہیں ہے۔ شوہر طلاق دینے کی دھمکی دے کر نکل گیا۔ ابا نے کوئی جواب نہ دیا اور واقعے میں کچھ دن بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق بھجوا دی۔ مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، میں اس ظالم انسان کے ساتھ ویسے بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اماں اور ابا مجھے سنبھالتے رہے۔ اب ہمارے گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو چکے تھے۔ ابا کو ایک اچھی نوکری مل گئی تھی جہاں مستقل طور پر ابا کام کر رہے تھے، لیکن میرا دل کہیں مر سا گیا تھا۔ اپنی بچی کو یاد کر کر کے میں خون کے آنسو روتی تھی۔ اس کا چہرہ میری نگاہوں سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میری بڑی نند میرے گھر آ گئی، اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ وہ سب مجھے اپنی بیٹی کے مجرم لگتے تھے۔ میری نند ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رونے لگی، جب سے تم گئی ہو مصیبتوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہم نے تم پر بہت ظلم کیا اور اب وہ سب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ میرے بچے بیمار پڑ گئے ہیں، شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اماں کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے اور بھائی اس کی تو حالت بہت ہی بدتر ہے، نوکری بھی چلی گئی، پورا دن گھر میں بیٹھتا چیختا چلاتا رہتا ہے، نیم پاگل سا ہو گیا ہے۔ تم ہمیں معاف کر دو گی تو ہم سکون میں آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک وقت تھا جب میں بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس وقت ان میں سے کسی نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا میں اسے تو معاف کر سکتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی مجبوریوں کو معاف کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے منہ موڑ لیا، وہ روتی دھوتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا، میں اس حادثے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، بیٹی اب بہت وقت ہو چکا ہے، تم کب تک ایسے زندگی جیو گی؟ اب اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ جس گھر میں کام کے لیے جاتی تھی وہاں کی مالکن نے مجھے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا ہے، تمہیں سلائی کڑھائی کا شوق تھا نا، وہ لڑکی یہی کام کرواتی ہے، کل میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گی، وہاں تمہارا دل بہلا رہے گا۔ اگلے دن ہی اماں مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ چھوٹا سا سینٹر بنا ہوا تھا، مجھ جیسی بہت سی لڑکیاں وہاں کام کرتی تھیں۔ اس سینٹر کا مالک ابرار احمد تھا، عورتوں کی عزت کرنے والا۔ میں نے کبھی اسے کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس سینٹر کی نگران اس کی بہن تھی جو بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ کبھی کبھی مجھے نہ جانے کیوں لگتا تھا جیسے ابرار مجھے دیکھتا رہتا ہے،
لیکن اس کے دیکھنے میں میں نے ہوس یا کوئی اور غلط چیز نہیں نوٹ کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ جاننا چاہتا ہے میرے بارے میں یا اسے کچھ پتا ہے، میں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک دن مجھے کام کرتے کافی دیر ہو گئی۔ ابرار کی بہن مہوش میرے پاس آئی اور بولی، باقی کا کام تم کل ختم کر لینا، بہت وقت ہو گیا ہے، تم نے گھر نہیں جانا۔ میں اپنے خیالوں میں گم کام کر رہی تھی۔ اس کے کہنے پر چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ مہوش نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ میرے گھر جانے والی بس تو اب نکل گئی ہوگی، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ ارے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، میں تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ گھر چھڑواتی ہوں، چلو جلدی سے اٹھو۔ میں اسے انکار کرنا چاہتی تھی لیکن پھر میں انکار نہیں کر پائی کیونکہ اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں باہر آئی تو ابرار اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ مہوش نے مجھے پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابرار بھائی، پہلے ہم اسے گھر پر چھوڑاتے ہیں، اس وقت اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو ایڈریس سمجھاتی ہوں، آپ اس کے گھر کی طرف چلیں۔ ابرار نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا اور مجھے گھر کے باہر اتار دیا۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اگلے ہفتے ہی اچانک ابرار اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ مہوش بھی ساتھ میں تھی۔ انہیں یوں اچانک اپنے گھر دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ میں نے اماں کو بتایا کہ یہ میری سینٹر کی نگران ہیں۔ اماں فوراً سے ان کی آؤ بھگت میں لگ گئی۔ وہ لوگ کافی امیر گھرانے سے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کہاں بٹھائیں، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ان میں امیری کا کوئی غرور ہی نہیں ہے۔ وہ آرام سے پلاسٹک کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ابرار کے ماں باپ نے بات شروع کی، دیکھیں ہم کوئی ادھر ادھر کی بات میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کی بیٹی ایک لمبے عرصے سے ہمارے سینٹر میں کام کر رہی ہے اور ہم اس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ آج ہم ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ابرار کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دی جائے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اماں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران ہو گئے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے کوئی رشتہ بھی آ جائے گا۔ میں تو کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اپنی بیٹی کے بعد میں نے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مہوش مجھے ساتھ لیے اندر آ گئی، مجھے سمجھانے لگی، دیکھو کب تک تم ایسے رہو گی؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا انہیں اس کی سزا مل چکی ہے، تم ایسے خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم کبھی بھی سکھی نہ رہو، کیا ان کی اس خواہش کو پورا کرو گی؟ میں نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا، دیکھو یقین کرو، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہیں اچھے لوگ بھی ہیں۔ تم مجھے اور میرے بھائی کو بہت لمبے عرصے سے جانتی ہو، ہم تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایک بار بھروسہ کرو اور اپنی زندگی کی خوشیوں کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ بعد میں اماں نے بھی مجھے یہی سب سمجھایا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ اماں اور ابا پر چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ باقی بہنوں کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ہے۔ ان کے جب بھی رشتے آتے تھے سب یہی سوال کرتے تھے کہ بڑی بیٹی گھر پر کیوں ہے؟ کچھ دن بعد اماں اور ابا نے انہیں ہاں کر دی۔ میں کافی زیادہ ڈر رہی تھی کہ میری زندگی دوبارہ سے ویسی نہ ہو جائے جیسے ماضی میں تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے نکاح کے لیے ہاں کی۔ ان لوگوں نے بہت ہی سادگی سے نکاح اور رخصتی کی تھی۔ ابرار کی بھی یہ دوسری شادی تھی۔ اس کی پہلی بیوی کینسر کے مرض سے لڑتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن شادی کے بعد میرا سارا خوف ختم ہو گیا تھا۔ ابرار میرے ساتھ بہت ہی اچھے سے رہ رہا تھا، وہ میرا بہت دھیان رکھتا اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے۔ میں ہر پل اللہ کا شکر ادا کرتی، نہ جانے میری کس نیکی کے بدلے مجھے اتنے اچھے لوگ ملے تھے۔ اماں ابا اب مجھے خوش دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ بس اپنی بیٹی کی یاد میرے دل کو چوٹ پہنچاتی تھی، لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی عطا کر دی۔ جب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ابرار اور اس کے گھر والے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ ہمیں پہلے پوتا چاہیے، بلکہ وہ تو بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دے رہے تھے۔ میں نے اس بیٹی کا نام بھی منیزہ ہی رکھا تھا۔ ابرار نے کوئی اعتراض نہ کیا، وہ اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتا، بالکل کسی شہزادی کی طرح اسے پال رہا تھا۔ منیزہ 2 سال کی ہوئی تو اللہ نے ایک بار پھر میری گود بھر دی۔ اس بار مجھے جڑواں بیٹے دیے تھے جنہیں پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد بھی ابرار کی نگاہوں میں منیزہ کی اہمیت کم نہ ہوئی، بلکہ تمام گھر والے اس سے بے حد پیار کرتے تھے۔
میں اب اپنی زندگی میں مکمل طور پر خوش اور مطمئن ہوں۔ ابرار جیسا ہم سفر ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ جو لوگ زمین پر خود کو خدا سمجھنے کی بھول کر بیٹھتے ہیں، پھر انہیں حقیقی مالک کا غضب بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔